الله أكبر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ونسألك الشفاء من كل داء وأشهد أن لا إله إلا الله. الله جميل يحب الجمال نظيف يحب النظافة وأشهد أن لا إله إلا الله لم يأمرنا إلا بما فيه مصلحتنا ولم ينهانا إلا عما فيه مضرتنا. Alamdı jaratkan Allah tabaraka ve taalaga maqta olur. Jaratkan Allah'ım özüңнен жалбарып bizge пайдалуу илим бергин деп суранабыз. Adalыңдан рызкы бергин, адал рызкыбызга кенен рызкы бергин ya Rabbel Alamin. Allah'ım ar türdүү ооруларыбызга да шифа бергин. Күбөлүк берем Allah жалгыз. Ал Allah öte кооз, öte сулуу, сулуулукту, кооздукту жакшы көрөт. Allah таза, тазалыкты жакшы көрөт. Күбөлүк берем Allah жалгыз. Ал Allah Taala bizge buyurgan nersenin bardығы пайдасы бар nerselerdi gana bizge buyurgan. Allah tabarak ve taala bizdi emneden tıysa, al bizge ziyanı бар üçün gana Allah Taala tıygan. Ve aşhadu enne Muhammeden Resulullah. Göğülük birem Muhammed Allah Taala'nın kulu jana elçisi. Yaqulu sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber özünün hadisinde uşunday deydi. Hubbibe ileyye min dunyakum salas. Mağa bul dünyadan Allah Taala üç nerseni süydürdü deydi. Adamdın özü süygönü başka, Allah süydürgönü başka. Hubbibe ileyye min dunyakum salas. Dünyadan üç nerse süydürüldü deydi. At-tayyib, aların en birincisi jipar jittanıp жүрүү. Atır koldanуу. Dayım en jipar jit, жақсы jittар менен жүрүү. Kana yatatayyab. Peygamber dayım atır sürtünötle. Jipar jittanatile. Ve yuhissala zalik. Jana sahabalar da oşoga ündeytile. Juun kıla, jittan kıla, tazalan kıla. Ve tatayyib yusa'idul muslim ala en ya'laf ve yu'laf. Jipar jittanu musulmandı başka menen dostoşuğa, başkalarga jakındata turgan nerse. Jipar jit her bir musulmanga en jagımdуу, İslam dinige çakırgan Paygambardın en süygen nerseleri bu jipar jittanu. Anna Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kana la yarud tayyib. Tayyib Peygamber hiç kaçan biröw atır belek kılsa Peygamber hiç anı kaytarbayt ele. Peygamber daim jipar jittangan nerselerdi biröw belek kılsa anı Peygamber daim kabul alat ele. Ve Abi Hureyre radıyallahu anhu kâle sallallahu aleyhi ve sellem, Abu Hureyre'den Allah razı olsun, Peygamber uşunday dedi deydi. Man uriza aleyhi rayhan fela yarudduhu fe innehu hafiful haml tayyibur rih. Peygamber aytat, kisilerden kimiңерге biröw rayhan berse andan hiç kaçan жүзүгүрбөгүлө, baş tartpagıla, al жеңил nerse, jipar jittуу nerse anı kabul algıla deydi. Rayhan jipar jittуу. İbn Qayyim uşunday deydi. Zadil Mi'ad kitabında jipar jit ruhtun azığı deydi. Adamdın ruhunun, denenin azığı tamagaş bolgon siyaktуу, ruhtun azığı jipar jittanуу eken. Bul adamdın meyesine jardam beret, жүрөгүнө пайдалуу. Жана ошондой эле биз билбеген insandын içki dünyalarına en пайдалуу, ruhka jardam bergen nerse bul jipar jittanуу eken, жақсы jittanıp жүрүү. Sebep Allah Taala'nın en süyüktүү bolgan Peygamberibizga da en süyüktүү nerse bul en жақсы jit menen жүрүү eken. Urmatуу musulman bir tuğan. Bul bugünkü cuma bayanının sabagının kiriş sözleri. Bul sabakты başlaganım sebebi urmatуу musulman bir tuğan. Keçe günü bütkül dünyölük, bütkül alam çılımga tamekeye karşı күрөшүү күнү деп жарыяланган күн эле.
Бул тамеки кандай? Жогоруда айтылган хадистерге дал келеби? Кээ бирлерге муну айткан кезде бул кичинекей күнөөгө, бул эч нерсе эмес го дегендер болуусу мүмкүн. Динибизде ушундай дейт: "Фа инназ-зунуб куллама истаъзамаху ал-абд сагира индаллах." Ар бир жасалган күнөөлөрдү бенде буну чоң күнөө кылып койдум деп сарсана болгон сайын, ал чоң күнөө канчалык чоң болбосун, ал Аллах Тааланын астында кичине болот. Ал эми кээ бир күнөөнү жасап, аны кичинекей дей берген сайын, ал өтө чоң болот Аллахтын астында. Кала Билал ибн Саад: "Ла танзур иля сигарил хати'a." Билал ибн Саад айта: "Сен жасаган күнөөңдүн кичинелигине караба, сен күнөө кылган заттын улуулугуна карагын" дейт. Сен жасаган кемчилигиңдин, күнөөнүн кичинелигине эмес, кимге күнөө жасап жатканыңдын улуулугуна карагын дейт. Урматтуу мусулман, бир тууган жараткан Аллах табарака ва таала кереметтүү Кур'анда ушундай дейт: "Аузу биллахи минеш шейтанир ражим. Ва ла тулқу би айдикум иля тахлука." Бакара сүрөсүнүн 195-аят. "Ва ла тулқу би айдикум иля тахлука." Өзүңөрдү өзүңөр өз колуңар менен өлүмгө алып барбагыла. Өзүңөрдү өзүңөр өлүмгө алып барбагыла. Ат-тадхин, тамеки тартуу, чылым чегүү динибиздеги эң жаман апаттардан бирөөсү. Шарияттагы арам болгон иштерден бирөөсү. Кээ бир мусулман бир туугандарым кече бизде дүйнөдө чылымга, тамекиге каршы күн болду, ушул жөнүндө маселе кылып берсеңиз деп суранды эле. Тамеки деген бул чылым бүгүнкү кылымдын апаты. Көптөгөн биздин жашап жаткан кылымда замандаштар бул балеге дуучар болуп, бул баледен чыга албай, кутула албай жүрөт. Айрыкча мусулмандар, айрыкча имандуу бенделер бул адамдардан адамдарга, кичилекей чоңдун артынан, атанын артынан баласы, байды болсо кедей дуурап, инсандар бардыгы бул жаман адатка кул болуп калган. Бирок уламалар пайгамбарыбыздын кезинде чылым болбогондуктан бул чылым чегүү, тамеки тартуу арамбы, адалбы дегенде уламалардын кайчы пикирлери бар. Себеп ал кезде илим, техника өнүккөн эмес эле. Кээ бирлер макру, кээ бирлер туура эмес дейт. Бирок бүгүнкү күндө бир алым, ислам алымы, муфти чылымдын, тамекинин арам же арам эмескине өкүм берүүдөн мурда "Фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун", билбесеңер билгендерден сурагыла деген врачтардын, алардын пикирине муктаж. Эгер врачтар, дарыгерлер чылым адамдын ден соолугуна зыян дей турган болсо, ал кезде алымдар ойлонбостон ден соолукка зыян болсо бул арам деп өкүм кылууга укугу бар. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн дүйнөдөгү бардык саламат сактоо мекемелери дүйнө жүзүндө бир пикирде тамекинин ден соолукка зыян экенине эч кайчы пикир жок. Ден соолукка зыян. Ошондуктан да тамеки чыгарган, тамеки саткан фирмаларга ар бир тамекинин жанагы коробкасы дейбиз, пачкасына, сыртына ошону жазып коюуду милдеттүү түрдө бул ден соолукка зыян деп жазгыла дейт. Аллах табарак ва таала сизге берген жан аманат. Эч бир бенде өзүнүн жанына ээ чыга албайт. Аллах таала берген аманатка эч ким кыянат кылууга укугу жок. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, Аллах берген аманатка эч зыян кылба. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam өзүнүн хадисинде "Ла дарара ва ла дирара", өзүң зарар кылба, башкага да зарар бербе. Өзүңдүн ден соолугуңа зыян кылба, башкалардын да ден соолугуна бир зыян, жамандык жеткизбегин деген хадис пайгамбарыбыз. Албетте бул тамеки бүгүнкү уламалардын пикирине таянып арам экендигине эч качан шек жок. Ошол эле кезде Кур'анда айтылбаган менен Кур'ан-ы Керимде башка айтылган шариятта кыяс деген, салыштыруу деген нерсе бар. Кыяс кереметтүү Кур'анда мисалы вино жөнүндө айтылган, бирок спирт башка айтылбаган менен илдеттери бир, адамдын акылын жоготот. Ошондуктан бардык ага арам деген кыяс салыштыруу өкүм болот. Аллах табарак ва таала "Кулу вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин". Жегиле, ичкиле, исраф кылбагыла. Исраф кылгандарды Аллах сүйбөйт дейт. Тамеки чегүү исрафпы же исрафка кирбейби? Аллах жегин ичкин исраф кылбагын дейт. Ар бир мусулмандын баласы эч качан бир нанды таштандыга таштай албайт, же жер жаткан нанды тепсе өтө албайт. Бир пачка сигаретин канча турат?
Балким 2 нан аласың. Абага ошондой чегип таштаганың ошо нанды депсеген менен барабар. Азыр мен сиздерге баян кылып жатып, чөнтөгүмдөн 100 сомду алып, шереңке менен күйгүзүп салсам, устаздын, молдонун акылы жайында эмес экен. Крышасы кетип калыптыр дейсиңер. 20 сомду менин көзүмчө күйгүзүп салды деп айтасыңар. Ошо тамеки тарткан, ошонун эч бир айырмасы жок. Чөнтөгүдөгү баласын алып келе турган 2 нанды жанагындай таштандыга таштоо, же баласын алып бере турган 1 наскини жөнөкөй эле күйгүзүп салган менен эч бир айырмасы жок. Тадхин, тамеки тартуу биринчиден эч бир шек жок, балким урматтуу мекендеш. Мен угуп жаткан, телевиденияден көрүп жаткан бир мусулман айтуусу мүмкүн. Бул мага мен тамеки тартам, мага зыян болгон жок го дейсин. Албетте бул зыян бар экенине эч бир шек жок. Биринчиден тамеки сенин ден соолугуңа зыян, экинчиден акылыңа зыян, үчүнчүдөн диниңе зыян, төртүнчүдөн акчаңа зыян, бешинчиден келечек перзенттериңе, сенин уругуңа зыян, алтынчыдан сенин өзүңдүн ден соолугуңа, жашооңа зыян. Инсандын нафсыга, ден соолугуна бул дүнүйөлүк бардык саламаттык сактоо мекемелери, дарыгерлер бунун ден соолукка зыян экенине бир пикирден буга бар зыян деп айтышкан. Урматтуу мусулман бир тууган, адам өзүнү өзү өлтүрүүгө укугу жок. Ден соолук Аллах берген аманат. Кээ бир уулар бар, ууду ичкен кезде 1 минутта каза дүнүйөдөн коштошууң мүмкүн. Кээ бир ууду ичишиң менен өлүп калууң мүмкүн. Кээ бир уу сага 1 жумадан кийин, 1 айдан кийин, 1 жылдан кийин зыян берүүсү мүмкүн. Тамеки да ошол уу сыяктуу. Тамеки да өзүңдү өзүң асканга окшош, бирок акырындык менен өлүмгө алып бара турган, ден соолугуңду өлүмгө түрткөндүк. Мусулмандардан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Амр ибн Ас деген сахабаны командир кылып, жетекчи кылып мусулмандарды бир жака жөнөтөт. Күндөрдүн биринде түндө өтө суук аба ырайы. Амр ибн Ас мусулмандардын жетекчиси, аскер башчысы кечинде ихтилам болуп калат. Ихтилам деген гусул важип болуп калат. Эртеси гусул кылуусу милдеттүү болуп калат. Түшүндө бир шайтан менен бир болгондой гусул кылуу важип болуп калат. Бирок күн сууктуктан Амр ибн Ас гусул кылбастан таяммум кылат дагы, топурак менен бетине сүртүп, колуна сүртүп, мусулмандарга имам болуп намазын окуйт. Сахабалар ичинде наразы болот. Биздин жетекчибиз гусул кылбастан, жуунбастан таяммум менен бизге имам болуп окуду дейт. Келишетте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга айтышат: "Я Расулаллах, Амр ибн Ас биздин жетекчибиз, башчыбыз гусул кылбастан эрте менен таяммум менен бизге имам болду" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сурайт: "Эмне себеп?" десе, Аллах Тааланын ушул аяты эсиме түштү дейт. Аллах Куранда: "Вала тактулу анфусакум, инналлаха кана бикум рахима" Ниса сүрөсүнүн 29 аят. Өзүңөрдүн жаныңарды өзүңөр өлтүрбөгүлө, Аллах силер үчүн мээримдүү деген аятты окудум да, суукта өзүм муздак суу менен жуунуп, ооруп, ден соолугумду бир өлүмгө алып барбайын дедим. Аллах биз үчүн мээримдүү. Ошондуктан Аллахнын мээримине таянып, гусул кылбастан таяммум менен намаз окудум деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жылмайып күлдү да, пайгамбар разы болду. Башкача айтканда, бул пайгамбар ошонун жасаган ишин туура деди. Өзүнү ден соолугун сактоо үчүн муздак сууга жуунбастан таяммумга пайгамбар рухсат берди. Себеп ал нейди? Келечекте балким муздак сууга жуунса ооруп калышы да мүмкүн. Бирок тамекини тартканыңда албетте ал сени бир күн өпкө ооруга башкага алып барат ал. Урматтуу мусулман бир тууган, кээ бирлер айтуусу мүмкүн: "Молдоке, мен тамеки тартам, бирок бүгүнгө чейин мага эч бир зыян болгон жок" дейт. Урматтуу мекендеш, эгер сага бүгүнгө чейин эч бир зыяны жеткен болбосо, жаратканга жалбарып шүгүр кыл да, бүгүндөн баштатып токтот. Экинчиден, албетте бул денеңе, ден соолугуңа зыян болбогон менен канчалаган акчаңды исраф кылып, жанагы мен айткандай, абага күйгүзүп салдың. Аллах Таала исраф кылгандарды айтты: "Иннал мубаззирина кану ихвани шаятин." Исраф кылгандар, пайдасыз акчаларын чачкандар шайтандын бир тууганы дейт. Сен кимдин бир тууганысың? Үчүнчүдөн, албетте балким бүгүн ооруган жоктурсуң.
Чындыгында ал сенин ички дүньөңдө, сага көрүнбөгөн өпкөңдө, бооруңда же жүрөгүңдө албетте жашынып турган келечекте бир таасирин көрсөтө турган оору бар. Төртүнчүдөн, жок дегенде урматтуу мекендеш, болуптур сага бүгүн зыян жеткен болбосо, келечек сенин атыңды көтөрүп жүрө турган, сенин атыңды уланта турган балдарыңа жаман үлгү болбо. Ислам динибиз insandın den soğluğuna ziyan bolğan nerselerdi koldanууга тыюу салат. Allah وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ özüңөрдү öz kolуңар менен өлүмгө жетелеп барбагыла дейт. Ва Наби саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам да хадистеринде ушундай нерселерден тыюу салат. Урматтуу мусулман бир тууган, эгер өзүңдү акылдуумун десең, балким молдеке бул жерде биздин каршыбызга чыгып башты айлантып жатат дей турган болсоң, эмне үчүн өз ыктыярың менен, өз каалооң менен өзүңдүн ден соолугуңа зыян кыласың. Өз каалооң менен эч ким мажбур кылган жок. Сени ким акылдуу дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, ошондуктан ар бир мусулманмын деген, ар бир имандуу инсан бир гана 31 майда эмес, дайыма бул апатка, ден соолукка, динге, мал мүлккө, мекенге, экономикага зыян болгон тамекиге каршы күн болуусу зарыл. Буга биз жеке ар бир инсан эмес, буга биздин массалык маалымат каражаттары, телевизор болсун, радио болсун, газета, журналдар болсун, ар бир мусулман мечитте болсун, же болбосо мектепте болсун мугалимдер, же университет, же тарбия кылуучулар, ваз кылуучулар, дааватчылар, бардыгыбыз күч органдары, ар бир инсан, ар бир мусулман бул атың өчкүр тамекиге каршы бир гана 31 майда эмес, дайыма каршы иш алып баруу зарыл. Бала чакабызды бул нерседен сакташыбыз керек. Ар бир ата, ар бир эне ойгоо бол. Көзүңдү ач. Балаң ким менен жүрөт? Ким менен достошот? Досторунун кылык жоругу кандай? Балаң эмне үчүн кечинде чыгып кетет? Эмнелерди колдонот? Мундан этият болуп зарыл. Тамеки тарткан адам балким айтат, мага зыяны жок дейт. Айлана чөөрүңө зыян бересин. Аялыңа, балдарыңа, жана сен жашап жаткан айлана чөөрөгө. Урматтуу мусулман бир тууган, ден соолукка зыян дейт. Бул албетте ден соолукка зыян болгон эң чоң бир балээлерден. Ден соолукка зыян экенин дарыгерлер бардыгы айтып атат. Ар бир фирма болсун өзүнүн жасаган, чыгарган товарын мактап көрсөтөт. Бирок тамекинин пачкасын карагын. Саламаттык сактоо министрлиги эскертет. Бул ден соолугуңа зыян десе, ошого карабастан алып тамеки тартып атат. Кыпынча акылың болсо, эмне үчүн ошону окуп туруп колдоносуң? Бул тамеки бир гана ден соолук эмес, акылыңа да зыян экен. Аллах табарак ва инсанды айвандан айырмалап акыл берди. Динибиздеги намаздын фарз болуусу, орозонун фарз болуусу, зекеттин фарз болуусу, хаждын фарз болуусу, ар бир диндеги милдеттер акылга байланыштуу. Акылы жок, жиндиге же балагатка жетелек адамга шарияттагы милдет жүктөлбөйт. Ал акылдуу болуп туруп, өз акылың менен кыйналып тапкан, тачка тарткан же башка кышында, суукта, ысыкта, контейнерде туруп кыйналып тапкан, бала чакаңдан алыста жүрүп тапкан акчаңды өз ыктыярың менен ден соолугуңа зыян болгон нерсени сатып алып, жок дегенде балдарыңа жаман үлгү болосуң. Эркек моондай болот, мага окшош жигит бол дейсиң. Ар бир тамеки тарткандан сурап көр. Жүрөгүңдү колуңа кой да сурачы. Балаңдын тамеки тартуусун каалайсыңбы десең, жок дейт. Анда эмне үчүн үлгү болосуң? Тамекинин эжеси да бар, Насбай деген. Жана башкалары бар. Урматтуу мусулман бир тууган, кантип тамеки үчүн же Насбай үчүн акчаларын чачканды кантип акылдуу адам деп эсептейсиң? Кээде ошол тамеки тарткан же Насбай алган адамдын баласы мектепте бир тетрадка муктаж, же бир калемге муктаж, же балдары кошуна эки алма көтөрүп келген кезде, кичине бадыран көтөрүп келген кезде, ошого балдары муктаж, ошо балдарына кичинекей мөмө чебе же болбосо бир тетрад алып берген ордуна тамекиге кул болуп калган. Ал адамды Насбайдын же тамекинин кулу десе болот.
Бул насыбай тамеки деген бул динге да зыян. Кандай динге зыян? Кээ бирлер молдоке мен тамек орозо кармайын дейм, шу тамекимди таштай албайм да дейт. Орозо кармайын дейм, шу насыбайдан кантип кутулам? Насыбай чекпесем тура албайм. Көрдүңбү, динге зыян бекен? Тамекинин кулусун Аллах Таала я юхаллазина аману кутиба алейкумус сиям, о Аллахнын барлыгына бирлигине иман келтирген бенделер, силерге орозо кармоо фарз болду. Орозо карма десе, жок, мен тамекинин кулумун дейт. Аллахнын кулусунбу же тамекининби? Аллахнын кулусунбу же насыбайдын кулусунбу? Кудайдын буйругун эмес, насыбайдын буйругун аткарат. Көптөгөн адамдар бул тамеки менен насыбай келечектеги наркотиктин биринчи кадамы. Ошого алып бара турган нерсе. Андан кийин бул насыбай тамеки инсандын эркин жок кылат. Насыбай менен тамеки инсанды күнөөгө алып келет, тарта турган нерсе. Вал исраф ва изаил гайр, башкаларга ыза бергенди жакшы көрөт, исрафты жакшы көрөт. Жеке эле өзүнүн ден соолугун эмес, бүгүн мана дарыгерлер башкалар айтып атат, тамеки тарткан адамга бир 30% зыян болсо, жанында балдарына тамеки тартпагандарга 70% зыян дейт. Ошондой эле бул тамеки келечек муун балдарыңа зыян деп атабыз. Балдарың, кыздарың, аялың мажбур сенин жаныңда тамеки тартат. Алар мажбур тамеки тартуучу. Себеп сенин сасык чыгарган ошол түтүнүңдү жыттап отурат алар. Сага 30 зыян болсо, балдарыңа 70% зыяны бар экен. Бүгүнкү илим аныктап, тактап чыгарды. Тамеки тарткан аялдын же тамеки тарткан эркектин балдары ошо тамеки тартылган чөйрөдө, тамеки тартылган машинеде, тамеки тартылган үйдө чоңойгон балдар, алардын баягы жүрөккө барган кан тамырлары өтө башкалардыкынан өтө тар, өтө ооруга дуучар боло турган болот экен. Башкалардан булардыкы өтө заиф. Аз-маз эмеге иммунитетти жок кылат буларды. Көп тамеки тарткан адам кээде анын эркектик уругу да кургап калат. Перзенти боло албай калат. Жаштар, келечекте атымды көрсө көтөрүп жүргөн балам, кызым болсун десең, атың өчкүр тамекинин эже сиңдилерден алыс бол. Уругун кургап калбасын. Жаш балдар тамеки тарткан ата менен, эне менен тарбия көргөндөр, алар дайыма бузук, экологиялык абасы бузулган чөйрөдө чоңоюшат. Алар мажбур тамеки тартышат. Тартышат дегенде колуна кармап, атасы окшоп сигарет күйгүзбөйт ал. Ошонун жытын жыттайт. Кереметтүү Меккеде жүрүп, бир рекламага көзүм түшүп карап турган кезде, өзүмдү сезбестен көзүмдөн жашым агып кетти. Бүгүнкү бул реклама кандай? Ушундай сүрөттү коюп ал рекламада ата кыйналып, зажигалкасын, шереңкесин алып, тамекисин жандырып жатат. Жанында турган жаш бала атасынын көйнөгүнөн тартып, "Атеке, менин өмүрүм өчпөстөн мурда тамекиңди өчүрчү" деп суранып турат. Менин өмүрүмдү өчүрбөстөн мурда тамекиңди өчүрчү, суранам ата деп. Балдар тамеки тарткан жигиттин, тамеки тарткан аялдын, кишилердин балдары мен жигит болуп калдым, акылыма кирдим, балагатка жеттим дегенди кантип көрсөтөт билесиңерби? Алда тамекини тиштеп алат да, же колуна кармап, "Мына мен да жетишип калдым ата. Мен да эр жигит болдум эми. Сенин жолуңду жолдой турган болдум" деп өзүнө ошентип доказать этет. Тамеки акчага зыян, чөнтөккө зыян. Тамеки тарткан адам жылдар сайын миңдеген, 100 миңдеген акчаларын диниде да, дүнүйөсүнө да, ахиретине да эч бир пайда жок нерсеге иштетет. Же пайдасы барбы? Ким мен 30 жыл тамеки тартып, ушундай максатка жеттим деп сыймыктанып айта алат? Дүнүйө жүзүндө бирөөдү көрсөтө аласыңарбы? Тамекиден 40 жыл стажым бар, моундай ийгиликке жеттим деген барбы? Өпкө оорудан башка эч нерсеге жеткен эмес.
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана Аллах табарак ва кереметтүү Кур'ан-ы Каримде акчаны, малы, мүлктү керексиз жерге сарф кылууду тыйып салган. Динибизде малы, мүлктү, Аллах Таала берген байлыкты керексиз жерге иштетүү эң чоң күнөөлөрдөн бирөөсү. Тамеки сенин денеңе да, акылыңа да, өмүрүңө да, үй бүлөңө да, келечек элиңе да, мекениңе да эч бир пайдасы жок. Тамеки тарткан адам өз каалоосу менен кыйналып тапкан акчасына, үй бүлөсүнө, чөнтөгүнө зыян болгон нерсени сатып алат. Аны кандай акылдуу дейсиң? Бирөө сатып алганда да кимден сатып алат? Ноокаттагы тамеки өстүргөндөрдөн эмес. Же баткенде тамекиге кыйналып иштегендерден эмес. Сатып алганда да еврейлерге, башкаларга таандык болгон фирмалардан. Marlboro жана башка эмне деген фирмалар бар? Ошо эми силер жакшыраак билесиңер. Көптөгөн фирмалары бар. Ошолордон сатып алышат. Алардын экономикасын көтөрөт. Кээ бирлер бир күнүгө канчалаган пачкалап ошол эле кезде үйүндө бир тамак арзыбайт. Же кийим кечеге арзыбайт. Же балдарына жакшы окуткан эмес. Балдарына жакшы билим бере албайт. Кымбат фирмалардан тамеки сатып алат. Студент маршрутка акча таба албайт. Кечинде кур нан жейт суу менен. Бирок жолдо столчук жайган эжелердин жанына келгенде тамекини акча табат. Балдары 1 килограмм этке муктаж. Балдары bir алмага, bir мөмө жемишке муктаж. Же болбосом үстүн жапкан bir кийимге муктаж. Уят жерин жаба турган кийимге муктаж. Ал эми атасы же мектептеги bir китепке же bir тетрадка, калемге муктаж. Атасы атың өчкүр, насбай жана тамеки, анын эжелери, байкелери атың өчкүр, арак, башкаларга тыйын табат. İnsandın жашоондан эмне кымбаттылыгы бар? Эмне пайда жашооңдан, эгер сен эркиңе ээ болбосоң, өз эркиңди жоготкон болсоң, жашоодон эмне пайда? Сен тамекиге, атың өчкүр, аракка, насбайга кул болуп калсаң. Не деген жашоо бул? Сен өлүккө окшош жашаган адамсың. Сенин эркиң жок. Өзүң башкара албайсың. Biz ушул дүниөлүк жанагы тамеки чыгарган фирмаларга миллиондогон жылыга, миллиондогон акчаларыбызды жумшайбыз. Балдарыбыздын жакшыраак мектеби жок. Жолдорубуз оңолгон эмес. Эгер тамеки тарткан адамдар гана 1 жылдык тамекисинин акчасыны Кыргызстан үчүн бир жакшылыкка иштетсе, четтен болгон карыздарыбыздан да кутулуп калмакпыз. Жылына канчалаган миллиондогон акчалар насбайга, атың өчкүр, аракка, тамекиге эч бир пайдасы жок. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда айтат: "Аузу биллахи минеш шейтанир раджим. Я бани Адам, хузу зинатакум инда кулли масжидин." О адам балдары, ар мечитке барган кезде эң кооз, эң жакшы таза кийимиңерди кийгиле. Зинаттан кыла, кооздон кыла, ар бир сажда кылам деген кезде. Намаз окуган кезде бир бенденин алдына уялып чыга албай турган кийим менен намаз окуба. Sen Allah'ın астына турасың. Эртең сени бир жетекчилердин бирөө чакырса, депутаттардын бирөөсү приемуна чакырса, же губернатор же башкасы чакырсын, түнү менен кайсы кийимди кием, кантип басып кирем, кантип сүйлөшөм, жанында кантип турсам, кайсыны сурасам, ойлонуп чыгасың уктабай. Ал эми Аллахтын астына келген кезде сен намазда Аллахтын астында турасың. Аллахтын астына келген кезде эң кооз, эң жипар жыттуу, эң жакшы нерсең менен келгин. Аятуллah'ın kulu vaşrabu, jegile, içkile, ve la tusrifu, israf kılbagla. İnnehu la yuhibbul musrifin. Elbette Allah israf kılgandardı süybeyt. Araf suresinin 31. ayatı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bolup kelbestem murda, peygamberimizni Tavrat, İncil kitaplarında peygamberin sıfatı kelgen. İsa peygamber, Musa peygamber özünün ümmetlerine kelecek Muhammed peygamberdi sıfatlagan kezde peygamberin sıfatı kanday bilinger kelse bir salavat. Yuhillu lahumut tayyibat ve yuharrim aleyhimul haba'is. Kelecekte bir peygamber kelet.
Al пайғамбар өзünün ümmetine taza, пайдалуу нерселерди адал кылат да, зыяны жете турган сассык жаман нерселерди тыюу салат дейт. Пайгамбардын сыфаты кандай экен? Бизден кийинки келген пайгамбар өзünün ümmetine, анын артынан жүргөндөргө таза, пайдалуу нерселерди адал кылат да, зыяндуу, сассык жаман нерселерди арам кылат дейт. Тамекини кайсы катарга кошосуң? Кай жагына кошосуң? Тазалардын катарындабы? Зыяндуу же сассык жамандаргабы? Сен кимдин үммөтүсүң? Ал пайгамбарың сага эмнени адал кылды? Эмнеден тыюу салды? Урматтуу мусулман бир тууган. Бул тамекинин эң бир зыяны инсандын эркин, инсандын каалоосун ошо тамекиге кул болуп калат. Бул апаттын кулу. Бул адаттын кулу. Ал эркин, мен эркинмин дей албайт. Өзүнүн нафсын ошо тамекиден куткарып чыга албайт. Анан кутулуп чыгуу үчүн ал инсанга каттуу эрк керек. Жаратканга жалбырап, Аллахым, мен тамекинин кулу эмесмин. Насбайдын кулу эмесмин. Атың өчкөр арактын, эже сиңдилердин кулу эмесмин. Мен өзүңдүн гана кулуңмун. Өзүңө сыйынам, өзүңдөн жардам сурайм. Ушул апаттардан кутулууга жардам бер деп эркиң менен эртең дебе. Анан дебе. Шайтандын эң чоң азгырык жолдорунан, торлорунан бирөөсү анан деген сөз. Анан эртең. Ал түгөбөйт ал. Урматтуу мусулман бир тууган, эмне үчүн Алладан башкага, Аллага эмес, жанагындай сассык, зыяндуу нерселерге өзүңдү кул кыласың? Мен ушундай адаммын, Кудайыма шүгүр. Тамеки тарткан адамдын жанында тура албаймын. Нас сатылган базардан өтө албаймын. Кээде жаныма тамеки тарткан адам келип кучакташып көрүшүп калса, өзүңө да мага да мээримдүүлүк кылчу кой. Тамеки тарткан адам кийимине да, тамеки тарткан адамдын машинесине да отуруп болбойт. Ушундай сассык. Кээде айтам, ошолор менен жашаган балдарына, аялдарына чоң рахмат. Жылдап бир тамеки тарткан жигит айтат. Кудайга шүгүр, 20 жыл, 30 жыл тамеки тарткандан кийин кутулдум. Өзүм сезген эмес экенмин. Күндөрдүн биринде үйүмө бирөө келип, өзүнүн кышкы кийимин илип коюптур. Кире берсем, мурдума ушундай урду, үйүмдө тура албай калдым дейт. Конокту узаткандан кийин өмүр жолдошумдан сурадым. Мен да ушундай сассык белем десем, сен мындан да сассыгыраак элең деди дейт. Кээ бирлер тамекинин арамдыгына ачык айкын Куранда далил жок дейт. Куранда далил бар. Курандагы ачык айкын далилдер Аллах Таала жегиле, ичкиле, исраф кылбагыла, исраф кылгандарды Аллах сүйбөйт дейт. Тамеки исрафка киреби? Куран-ы Керимде Аллах Таала өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүлө дейт. Бул өлүмгө алып барбайбы? Ден соолугуң Аллах берген аманат, аманатка кыянат кылуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям «Иннал малаика татаазза бима ятааззан насу минху». Периштелер да жийиркенет, адамдар жийиркенген нерседен дейт. İnsanlar ошо тамекинен жийиркенсе, периштелер да жийиркенип качат экен. Биздин баткендиктер бир сөз бар да, бепаришта дейт. Бепаришта деген периштеси жок деген сөз. Тамеки тартсаң, ракибун атидун деген эки периште сенин сассыктыгыңа чыдабастан чыгып кетет. Сен ошону тартасың. Кыйын болуп, эркек, жигит болуп, тамеки тартышты билбейсиң, бөпкөгө тарт дейт. Ал ошо периштеге сассыгыңды жөнөтүп атасың сен. Урматтуу мусулман бир тууган, болуптур. Кээ бирлер айтат, бул макрух дейт. Кичинекей күнөө дейт. Болуптур, макруну эми айтайын. Эгер макрух болсо, ошо макруну бир күндө нече жолу жасайсың? 10 жолу, 20 жолу, 30 жолу, 40 жолу. Бул 40, 30 макрух бириккенде эмне болот? Көрүп турган тоолор да кичинекей таштан пайда болгон. Кичинекей күнөөлөрдөн топтолуп чоң күнөө пайда болот. Якулу саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбардын бир хадисинде салават. Бул хадисти пайгамбар айткан кезде, пайгамбар өзүнүн жакасын кармап ушинтип айткан. Бул хадисти карап тур, пайгамбар кандай айтты? Иякум ва мухаққиратуз зунуб, фа иннахунна яжтами'на аля ар-раджул хатта юхликанна. Пайгамбар, силер кичине күнөөлөр деп кичинеде бул эч нерсе эмес дебегиле. Ошол кичине күнөөлөр топтолуп, хатта юхликанна, силерди өлтүрөт дейт.
Өлтүрөт деген сөз имандан чыгарат. Силер кээ бир күнөөлөрдү кичинекей деп койбогула. Ошол кичинекей күнөөлөр топтолуп жыйылып, силерди бір күн өлүмгө алып барат. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, Аллах менин Раббым десең, пайгамбар менин пайгамбарым Мухаммад алейхиссалам менин пайгамбарым десең, ислам менин диним десең, үйүңө конок келген кезде кошомотчулук кылып, эч качан анын астына тамеки өчүрө турган, эмне дейт аны? Пепельница койбо. Кыйын болуп аны сыйлап тамеки бербе. Бул деген сөз ошо жака үндөгөндүк. Кээде мен айтам, тамеки тарткан адамга салам бергим келбейт. Салам бербе деген сөз эмес, буну туура түшүнгүлө. Салам бергенден кийин экинчи милдет менин мойнума жүктөлүп калат. Мен бир тамеки тартып аткан адамга ассаламу алейкум дедимби, салам бергенден кийин, значит, ал менин мусулман бир тууганым экен, мойнумдагы экинчи милдетим жанына барып тамеки тартпа деп айтып коюшум керек. Жөн ассаламу алейкум деп койсом, тартыр, молодец деген сөз да. Экинчи милдетим барып ошону айтыш керек. Ден соолугуңа зыян, чөнтөгүңө зыян, диниңе зыян, өмүрүңө зыян. Токтот муну. Андан көрө, ошону сураган, моетте отурган, бир лампочка албаган, кара, карылар үйүнө барсак, апалар, эжелер эмнеге муктажсыңар десе, туалеттеринде 7 сомдук, 8 сомдук лампочка жок. Ошону алып бер десең алып бербейт. Көчөндө тилемчи, бир инвалид 10 сом сураса бербейт. Көрмөмүшкө алып өтөт. Бирок өз эрки менен барып, тамекинин эң кымбаттарынан кыйын болуп, мына кымбатын мен чегем дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, мусулмандар эч качан буга биз шериктеш болбойлук. Мусулмандар дайым тамекиге, наспайга, атың өчкүр арака каршы иштешибиз керек. Ден соолугубузду сактоо үчүн, акылыбызды сактоо үчүн, акчаларыбызды сактоо үчүн, коомубузду келечек кыргыздын желегин желбирете турган жигиттердин ден соолугу чың жигиттерди тарбия кылуу үчүн. Кудайга шүгүр, өткөн жыл өтө бир кубанычка баттым. Биздин да кыргыз телевиденияларында, кыргызстандык массалык маалымат каражаттарында тамекиге каршы кээ бир рекламалар чыкты. Мамлекетте ушундай бир чечим кабыл алынды. Массалы көпчүлүк инсандарга тиешелүү болгон коомчулук жайларда тамеки тартууга тыюу салынды. Бирок ошого карабастан кээ бирлер кыйын болуп кафеге барсаң да башкада өзүнчө тамеки тартат. Жанына барып, мусулман бир тууганым, тамеки тартпа десең, мен эркинмин дейт, өзүм билем дейт. Сен эркинсиң үйүңдө. Үйүңө бар дагы пачкасы менен жеп алсаң да ишим жок. Бирок ал жерде менин да эркиндигим бар. Башка адамдын эркиндиги, укугу башталган кезде сен эркиндигиң түгөйт. Аны унутпа эч качан. Башкаларга зыян жеткизбе. Ал эми тамеки тарткан мусулман бир туугандарга айтарым, хасиб анфусакум кабла ан тухасабу. Өзүңөргө өзүңөр отчет бергиле. Өзүңөргө өзүңөр эсеп бергиле, эртең Аллах Таала эсеп албастан мурда. Аллах кыяматта сурайт: өмүрүңдү эмне менен өткөздүң? Жаштыгыңды эмне менен чириттиң? Малыңды кайдан таптың жана кайсы жолго иштеттиң? Алган илимиңе, билимиңе кайсына турмушта ишке ашырдың, амал кылдың? Билбейт элем десең, бүгүндөн баштап билдиң, тамеки зыян экен. Тамеки шариатта тыюу салынган арам нерселерден экен. Файза азамта фатаваккал алаллах. Качан тамекини токтотом десең, молдонун сөзүнө башка эмес. Аллага таваккал жараткан Аллахым, мага өзүң жардам бер, жалгыз сага кул болоюн деп таваккал кыл. Аллах өзү жардам берет. Али-Имран сүрөсүнүн 159 аятында Аллах айтат: Файза азамта фатаваккал алаллах. Качан бир нерсеге максат кылсаң, таваккал кылып Аллага тапшырыл да баштагын дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, имандуусун. Иман деген эркиң болсун. Мусулмансың. Мусулман аслама юслиму таслим. Аллахнын буйругуна тапшырылуу деген сөз. Баш ийүү деген сөз. Мусулмансыңбы? Кудайдын буйругуна баш ий, өзүңдү өзүң өлүмгө алып барбагын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде ушундай дейт: "Ман акала басалан ау суман фалья'тазил ау фалья'тазил масажидана. Фалья'тазилна ау фалья'тазил масажидана. Валияқуд фи бейтихи." Бул хадистин котормосун угуу үчүн бир салават. Пайгамбар айтат: кимде ким пияз жеген болсо, же сармусак жеген болсо, бизден үзүлсүн, ажырасын. Же болбосо мечитибизден ажырап, үйүндө отурсун дейт. Эмне үчүн, я Расулаллах?
Piyaz jegen, sarımsak jegen adamdı bizden ajırasın, meçitten ajırap үйde otursun dedin ya Rasulullah. Anın den soğuluğa paydası var. Birok oşonun jaman, jagımsız jiti menen janыңda turgan bir musulmanга ıza berbe. Başkalarga oşo jaman jitыңды jetkizbe dep Paygambar çisnok jegen adam menen piyaz jegen adamdı meçitke de kelbe deydi. Al endi sençi? Çisnoktun go piyazdın paydası var eken. Nasvay menen tamekinin paydası var mı? Oşo sassıkta eме kılıp alıp anан meçitke kelbey koygon emes. Oşonu jegenden keyin piyaz çisnok jegen adam tişin tazalap juup jiti ketkenden keyin kelsin, başkalarga ziyan berbesin deydi. Musulmanдар namaz okup жаткан кезде eğer imam adaşsa lukma dep koyup imamga bir eskertүү berilет. Misалы men rükû kılbay sajdaga ketip kalsam, Allahu akbar desem men adaşkanımды sezişim керек. İmaratта bir ustaz aytat, imam. Ушундай sajdaga barsam deydi, артымда бирөө Subhanallah dedi deydi. Subhanallah деген тазалык менен Allah'ını eskerem. Araplarda Subhanallah dep kээде bunu таң калууга айтса, kээде bu таң калуу үчүн айтылган, ушундай да бенде барбы деген сөз да. Кудайым шуну эмнеге жараттың дегендей сөз. Subhanallah dedi deydi. Manisi ne eken? Tasbih aytamın ulu Allah'a. Hiç kemtiksiz, bardıq ulu sıfatlar menen sıfattalgan ulu Allah'a tasbih aytam degen söz. Subhanallah dediler deydi. İmam adaşıpпын mı dep Allahu akbar dep sajdadan kaytı verdim deydi. Sajdadan kaytsam kayra Subhanallah dedi deydi. Allahu akbar dep sajdaga bara koydum deydi. Sajdaga barsam kayra Subhanallah dedi deydi. Kayra sajdadan kaytıp emne kılışım bilbey. Assalamu aleykum ve rahmetullah, assalamu aleykum. Anan artqa qarasam 3-cü 4-cü safta eken deydi. Kim maga Subhanallah'ını aytты desem men dedi. Adaştım mı desem yok dedi. Anan emne Subhanallah dep atasın desem, muno men janımdagı adam 3 kilogram çisnok jep kelgen okşayt. Maga ıza berip atat dedi. Çındığında kebir nasbay tameki oşondoy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meçitke jaman jittanıp kelgen, al nas kesibi başkası oşonday jaman jit menen kelgen jamaatты Peygamber meçitten çıgaruga buyruk bergen. Çık tazalanıp keldi. Dinimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bir balagatga jetken musulman cumasına bir jolu juunup turup gusul kılуу vacip deydi. Vacip farz degen söz. Dinimiz tazalıkta. 5 vakit namazga daarat alganda buttарыңыз кандай жубасы башка кыласыз. Cemaatga cuma degen söz cemaat degen sözdөн. Cemaatga kelgen adam albatta gusul kılıp kelsin deydi. Al эми tameki tartkan adam kantip özünün ömür joldoşuna 50 yıl, 40 yıl oşo sassıktı baldarım atası dep dagы. Kutuluş kerek bundan. Oşol эле кезде ayalçı. Eң жаманы бүгүнкү секелектер эртеги эне боло турган кыздарыбыз. Университеттердин астынан өт, парктарда башкада жүргүн кыйын болуп. Кыздарыбыз, аялдар сап-сары тиштери, сассык. Кантип бала тарбия кылат? Кантип ошолор бала эмизет? Кыргыздын, биздин балдарыбызда аялдарда мындай болгон эмес эч качан. Бүгүн кайдан алып атат? Батышты башканы карап, бардыгын ошо массалык маалымат каражаттарын үйрөнүп атат. Түшүнүп түшүнбөстөн, билип билбестен ошону дуурап кыйын болуп атат. Кантип аял, мусулман аял күйөөсүнө сассык жит менен зыян берет. Кантип мусулман эркек өзүнүн балдарына, өмүр жолдошуна сассык жаман жыттары менен зыян берет. Урматтуу мусулман бир тууган, келгиле. Чын жүрөктөн Аллага ниет кылалы. Жаратканга жалбаралы. Жаратканга тооба кылалы. Бүгүндөн баштап иншалла, Кудай буйрса. Бул апатка кул болгон инсандар эрки бекем болуп, тамекиге, насбайга, атың өчкөр арака эмес, алар иншалла Алланын кулу болушат. Кудайым буйрса, бүгүнкү хутбаны уккандан көптөгөн İnsanlar bu jaman apattan, jaman adattan kutulат деп ишенем. Аллах табарaka кереметтүү Куранда Нур сүрөсүндө, Алланын нурунан нур алгыла Аллах Нур сүрөсүндө ушундай дейт: "Ва тубу илаллахи жамиан айюхал муъминун лааллакум туфлихун." Барыңар жаратканга жалбар тобо кылгыла, о имандуулар, Алланын азабынан кутулуу үчүн дейт. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyiatina ва таваффана мa'ал абрар.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم бул жамаатыбызды өзүңдүн рахматыңа татыктуу жамааттан кылгын. Бул мечиттен чыгып ажыраган кезде шайтандын азгырыгынан, күнөөлөрдөн сакталган бенделерден кылгын. Аллахым буларды угуучу бенделерден кылып, уккан аят хадиске амал кылып, атың өчкүр арактан жана анын эже сиңдилерден, тамекиден, насбайдан кутулуп, өзүңө гана кул болгон инсандар болууну насип эткин. Бирахматика я архамар рахим. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Дайым Таалам ушу мусулмандарга ыйман берсин, жаштарга ыйман берсин, үйлөрүнө ынтымак берсин. Дайыма ушу Кудай жолунда жолго жүрсүн. Алла Таала эмне ой максат ойлосоңор ошонун баарын кабыл кылсын, эки дүйнөдө ыраазы кылсын. Баарыңыздарга бүгүнкү майрамыңыздар мен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Allah